अस्सलाम वालेकुम। कसम पा ली है जिंदगी कदे भी किसी के हथ पाकिस्तान चीज़ नहीं दे के टोरनी, ना ही उतों मंगानी है। एक बार गलती की, सर्टिफिकेट मंगाया सी उतों ते भाई हरी कहते जांदे हुण मेरा लैपटॉप लैके जो, मैं दस्या भी कि मेरे बैग की जगह नहीं है। वह कहता भाई जी मैं निक्के भरा नाल वादा कीते तुसीं मेहरबानी करके मेरा लैपटॉप लैके जाओ। अगों मैं कहा यार नहीं मैं खड़ सकदा। कहता भाई जी तुहाडा सर्टिफिकेट जिहड़ा मैं तुहाडे घरों लैके आया सा, तुहाडे टाइम नाल इत्थे पहुंचाया सी। कहता यार हुण ओहदे बदले तू लैपटॉप देंगा मैनूं। कहता अगों मैं ना कीती ते नाल जिहड़े डेरे ते मुड़े रहिंदे ने उन्हां नूं कहंदा यार तुसीं आखो। उन्हां आख्या चल यार लै जा, जे जिद करदा पिया। उहदा निक्का भरा जिहड़ा ओह आंदा भाई जी तुसीं लाजमी दे के टोरना, इस वास्ते चल यार तू लै जा। कहंदा जिसले मैं लैपटॉप खोल के तक्किया उहदे ते चंगियां भलियां स्क्रीन ते लैना पईयां, लैपटॉप पुराना जिहा सी। कहंदा मैं कहा यार ये ते पुराना जिहा लैपटॉप है, इहदे नाल बेहतर है तू पाकिस्तानों लै दे, उत्थे चंगे भले लैपटॉप ला। नहीं भाई जी बड़ा वधिया लैपटॉप है, तुसीं ऐ ही लैके जाओ। कहंदा मैं कहा चल सही है, उहनूं आखी कि परसों आके साडे घरों लै जाएगा। नहीं भाई जी तुसीं मेहरबानी करियो साडे घर दे के आविओ, तुहाडा सर्टिफिकेट भी तो ज़ाहिरी गल है मैं तुहाडे घरों ही लिआंदा सी। कहंदा यार तुहाडा ते घर बड़ी दूर है, मेरे कोल इतना टाइम नहीं, मेरी तो थोड़ी जी छुट्टी है। नहीं भाई मेहरबानी करनी है तो तुसां लैपटॉप दे के आवना, तुहाडा एहसान होवेगा। कहंदा मैं कहा चल यार दे। कहंदा मैं आवाज़ार हो के उहदे कोल लैपटॉप लै लिया। कहंदा निक्का भाईया मेरा भी बड़ी जिद करदा सी लैपटॉप दी, लेकिन मैं आइए तक उन्होंने नहीं सी टोरिया। कहंदा घर दे भी आंदे सी तू ना टोरी। कहंदा मैं जिसले पाकिस्तान पहुंचिया तो कहंदा ये दूजे दिन ही भाई दा फोन आ गया, भाई जी पहुंच गए हो ठीक ठाक। मैं कहा जी हैर खरीयत ना पहुंच गया, चलो सही है, फिर कदों जाओगे लैपटॉप देन। कहंदा मैं कहा चल यार तेनों दस देंगा, जिस टाइम गया तेनों पहला कॉल मारांगा। उन्हें आख्या ठीक है भाई मैनू कॉल मार के दस दियो। कहंदा मैं घर ही था, मेरा दिल नहीं सी करता पिया, हालांकि अगे पिछे ढेर फातिहा आखनियां सी, इस वजह तो मेरे को टाइम को नहीं सी। कहंदा निक्का भरा जिहड़ा मेरा, मैं उन्होंने आख्या जा यार इंज कर तू जाके आ लैपटॉप दे आ। कहंदा भाई मैनू इंज करो कि गड्डी करा दिओ, बड़ी दूर है, नहरों नहर जाना हुंदा ते मैं कल्लिया नहीं जा सकदा, तुसीं बेहतर है मैनू गड्डी करा दिओ। कहंदा मैं कहा तू एडा अफसर ना बन, तू चुप करके तू वैगन ते बह ते जाके उन्हां दे दे के आ लै 1000 रुपया तू फालतू लै लै अपने खाण पीण वास्ते। कहंदा 1000 रुपया ने फड़ के पा लिया जेब च। कहंदा ठीक है भाई सुबह मैं लगा जाऊँगा। कहंदा मेरा यही दिल सी कि मैं घर रेस्ट करा, जे कोई रिश्तेदारां नूं मिलना तो उन्होंने मिल लवां। कहंदा उन्होंने मैं टोर दिता। कहंदा सुबह सुबह उठ के निकल गया वैगन ते। कहंदा टुर गया तो पूरी दिहाड़ गुजर गई। कहंदा उहदे नाल कोई राबता ना होया। कहंदा शामा वेले जिसले मैं फोन मारिया तो अगू फोन बंद निक्के दा। कहंदा मैं बड़ा परेशान होया कि गया किधर है, मैनू तो यह सी कि शामा तक वापस आ जाएगा। कहंदा अबू री बड़े परेशान होए, अम्मा री बड़े परेशान, मुड़े दा फोन नहीं मिलता पिया। कहंदा अगू मैं इनू फोन मारिया इत्थे बाहर, इस तरह तेरे घर लैपटॉप देन गया सी ते निक्का ये वापस नहीं आया, उसका फोन भी बंद है। कहंदा मैं घर फोन मार के पता करना। कहंदा उन्हें जिसले घर फोन मारिया तो वापस मैनू कॉल बैक करके कहंदा भाई जी वो तो ये साडे घर गया ही कोनी। कहंदा मैनू होर टेंशन हो गई, गया तो गया किधर है। कहंदा मैं जड़ा बड़ी टेंशन च हो गया, अबू जी बड़े परेशान हो गए, जा जाके मुड़े का पता कर। कहंदा मैं क्या अबू जी वो कि 1000 रुपया वो कोल होना, कि फिल्म शिलम तकन ला पिया होना, आ जाएगा वापस, तुसीं टेंशन ना लवो, आइए कोई मस्ती कर गया होना। कहंदा मैं इस दिन च जड़ा ना रात कढ़ी, लेकिन मैं कढ़ी बड़ी हफकी काली नाल, मैनू टेंशन सी कि गया किधर है। कहंदा अगू जिसले सुबह हुई, सुबह होके फिर होर टेंशन हो गई। कहंदा उन्हें फिर फोन किया, भाई जी लगा जे पता भरा दा कि नहीं। कहंदा मैं कहा यार आइए तो कोई नहीं पता लगा। कहंदा मैं सोचा शायद हमदर्दी वास्ते किया सू। कहंदा मैनू अब्बा जी कहंदे चला पुत्तर उधर राह चलिए जाके पता करिए, कोई खबर आवे मुड़े दी, ये ना आवे कोई मसला बन गया होवे। कहंदा मैं गया अब्बा जी नाल गड्डी स्पैशल करा के गया। कहंदा असीं तकरीबन 1.5-2 घंटा राह चू हर जगह ते रुकदे रहे। कहंदा नहर बड़ी लंबी नालों नाल लगदी है। कहंदा लोकां कोलों पुछदे गए कि इत्थों गड्डी किहड़े लंघिया, कोई बच्चे दा किसे नूं पता है। कहंदा सारे आखन जी सानूं कोई नहीं पता। कहंदा जिसले बाबा 1.5 घंटा अगे जाके पुली ते पहुंचे आ, उत्थे जाके पता कि उन्हें आख्या जी भाई जी राती जिहड़ा है इत्थे वैगन जिहड़ी आ नहर च टट्ठी सी। कहंदा जिसले पता लगा अब्बा जी नूं तां इंज लगदा अटैक हो चला, उत्थे ही थल्ले ढह पे सड़क ते। उन्हें फटोफट बंदियां रल के आके पानी पिलाया, अब्बू जी नूं हौसला दिता, अब्बा जी ना टेंशन लवो अल्लाह खैर करेगा। कहंदा जिसले पुछया कि वैगन च किन्ने बंदे सी, कहंदा जी बंदे बाकी सारे ते कढ़ ले ने, लेकिन 3-4 बंदे जिहड़े ने उन्हां दियां लाशां कोई नहीं लभियां। शामा दा टाइम सी, बड़ा मसला बनया, ढूंढदे भी रहे ने लेकिन नहीं लभियां। और छड़ के छत ते भी बंदे चढ़े सी, बीबियां सी। कहंदा बड़े बंदे ज़ाया हो गए ने। कहंदा होर सानूं परेशानी हो गई ते इंज साडे बच्चे गया किधर है। कहंदा अगू असीं सोचां च। कहंदा घर जिसले पता लगा घर वखरा रोण पिटण शुरू हो गया कि मुड़ा साडा गया ते गया किधर है। कहंदा अगू जी दा लैपटॉप सी
ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਹਿਰੋ ਨਹਿਰ ਰਾਹ 'ਚ ਵੈਗਨ ਢੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲੂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਡੀਆਂ ਢੂੰਡੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਕੋ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰ ਰੋ ਪਿੱਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪੂ ਹਫਕੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਲੈਪਟਾਪ ਤਾਂ ਇਸ ਮਨੂਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਲ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲਾਪੇ। ਅਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਗਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਾਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਵਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਤਿਹਾ ਵਗੈਰਾ ਆਖਣ ਆਵਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਤਿਹਾ ਆਖੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਪਿਆਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਇਓ ਉਸ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਖਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਓ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਅੱਬੂ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਟੋਫਟ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਹੌਸਲਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਪੂਰੇ ਪਸੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੂ ਅਸਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਢਾਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀਆਂ ਢਾਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਦੇ ਚੁੰਮੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚ ਭਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਵਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ, ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਤਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ, ਐ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡ ਪੇ ਮਾਰਦੇ, ਚੰਡ ਛੰਡ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਜਿਸੇ ਤੱਕਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੈਪਟਾਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਆਖਦੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਲੋਰੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਸੰਦ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਲੈਪਟਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਤਨੀ ਛੁੱਟੀ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਆਖਿਆ ਭਾ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਇੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾफ़ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾफ़ੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।